नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिखा रहे हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टी शेप्ड center of mass of a T-shaped plate. T-shape ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਵਨ ਆ 8 मीटर 2 मीटर, उस तो बाद आ साइड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਰਮ ਦੀ 2 मीटर और आ साइड गिवन है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਸੱਚ 6 मीटर। बना ली फिगर। टी शेप प्लेट गिवन है, इस टी शेप प्लेट का उन्हें क्या जी एस एच सेंटर मास फाइंड आउट करो कितने आएगा, लिख लिया जी। yes, चलो एक न्यूमेरिकल और लिखियो, एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट और लिखियो दे नाल दी। A uniform thin rod, a uniform thin rod, a uniform thin rod of length 3L, of length 3L is bent at right angle. A uniform thin rod of length 3L, 3 times the length, a uniform thin rod of length 3L is bent at right angle at a distance L, capital L, at a distance L from one end of the rod, from one end of the rod as shown in figure, from one end of the rod as shown in figure. Figure है given है बेटा थोड़ी, as shown in figure, full stop. If length of the rod, if total length of the rod इधर लिख दो, if total length of the rod is, if total length of the rod is 1.8 meter, if total length of the rod is 1.8 meter, then find the coordinates, then find the coordinates and position vector, then find the coordinates and position vector of, then find the coordinates and position vector of center of mass of the system, then find the coordinates and position vector of center of mass of the system, center of mass of the system. लिख लिया बेटा सारे ने? yes, yes sir, yes sir, रिपीट कर रहा, जे किसी का पेंडिंग कुछ है तो नोट करो। A uniform thin rod of length 3 times L is bent at right angle at a distance L from one end of the rod as shown in figure. If total length of the rod is 1.8 meter, then find the coordinates of, then find the coordinates and position vector of center of mass of the system. लिख ले जी। वो तो Yes, लिख sir. स्टेटमेंट सारे ने। yes yes sir, sir, चलो सेकंड का आंसर पहले नोट कर लो, फिर बाद चो सॉल्व करना शुरू करते हैं ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੇ कोऑर्डिनेट्स आने हैं सेकंड न्यूमेरिकल चो आऊगा 0.1 ਤੇ 0.4, 0.1 ਤੇ 0.4,
और ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2.71 मीटर 2.71 मीटर। हो गए नोट जी आंसर दोनों? Yes. Yes, sir. करिए शुरू जी। Yes, sir. Yes, sir. चलो ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੱਲ ਕਰਾਏ ਵੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਿਓ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਐਸ ਐਚ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਏ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਜਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ r ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ x ਐਕਸਿਸ ਜਾਂ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ x ਔਰ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ x ਜਾਂ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਇਸ ਰੋਡ ਇਸ ਟੀ ਸ਼ੇਪ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, यानी आ मेरे को लिखे दा एसएच हॉरिजॉन्टल पोर्शन आ जाएगा, एक एदा सेंटर ऑफ मास कर लांगे। फिर उस तो बाद आ मेरे को वर्टिकल सेक्शन आ जाएगा, एक वर्टिकल सेक्शन दा सेंटर ऑफ मास कर लांगे। फिर दोनों नु मिला के फाइनल सेंटर ऑफ मास कढांगे। मैं जो गल बोल रहा ओनु फिर रिपीट कर रहा, एक बार दिमाग च बिठाओ। जे मान लो मेरे को कोई एक बॉडी आ गिवन आ कोई एक बॉडी गिवन आ, ठीक है, हुन मेनू ने कहा जिस बॉडी दा सेंटर ऑफ मास लभो, ठीक है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਹਰ ਸਮਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਵੱਖਰਾ ਲੱਭ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ फिर फाइनल ਅਸੀਂ पूरे सिस्टम ਦਾ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करांगे। क्या गल समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਚ ਬਾਡੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਇੱਕ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਵਰਟੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਐਸਐਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ, ਇਸ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗਿਵਨ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਈ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ, ਕੱਲ ਵਕਨੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब तुसी इत्थे यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया, यूनिट वॉल्यूम डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी, ओदे अकॉर्डिंगली यूनिट लेंथ दा, यूनिट एरिया दा, यूनिट वॉल्यूम दा मास डिफाइन कर लो। अपनी आ जिहड़ी गिवन फिगर आ एक रेक्टेंगल फॉर्म च गिवन आ, असी इस रेक्टेंगल दा जे मास डिफाइन करना ते एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, लेट एम बी दा, ठीक है, स्मॉल एम डिफाइन कर दो, लेट एम बी दा mass per unit area of T shape figure। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ T shape ਚ ਫਿਗਰ ਆ, ਜੇ ਇਹਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਲਵਾਂ ਤੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਾਸ ਅਸੀਂ m ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਰਟੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। फिर मासेस जिन्ने जिन्ने मिल गए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर ये मैंने यूनिट एरिया ਦਾ ਮਾਸ ਪਤਾ, ਆਪਣਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸਐਚ 8/2 ਮੀਟਰ ਦਾ, देयरफॉर ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ। ਲੈਟ a1 ਆਪਾਂ ਡਿਫਾइन ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ठीक है, जिहदा एरिया मेरे को 8 × 2 16 मीटर स्क्वायर आ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ टी शेप फिगर आ,
ठीक है जी। टी शेप फिगर का आ मेरे को सैक्शन जिहड़ा एस एच कहंदा जी 6 मीटर बाय 2 मीटर दा ते मतलब सेकंड एरिया साडे कोल एस एच कहंदा जी 12 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2 * 6 12 मीटर स्क्वायर गिवन। ਹੁਣ ਜੇ यूनिट एरिया ਦਾ मास m ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ m1 m2 ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ देयरफॉर m1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ m m a1 ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, यानी 16 m ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ठीक है 16 m ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ sh m1 डिफाइंड हो जाएगा और इसे वे ना m2 डिफाइन कर लो। m2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ sh ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 12 m डिफाइंड हो जाएगा। ਆਪਾਂ बोर्ड क्लियर दिखता पे सारे नु? Yes. Yes, sir. आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अवराज उदा बेटा सारे नु क्लियर है, तू अपनी थोड़ी लोकेशन चेंज कर ला ते दूजी गल मैं थोड़े जे वर्ड बड़े होर कर लेना बेटा, ठीक है। हुन जे इना वेरिएबल्स दी हेल्प ना आपा एसएच के अंदर जी सेंटर ऑफ मास ਲਈ फार्मूला लगाना ते सेंटर ऑफ मास वास्ते पहलो आ पोर्शन जे मैं पिक करा है ना, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਫਿਗਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਇਹਦੇ ਮਿਡਵੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਡਵੇ ਆ ਬੇਟਾ ਤੇ ਐਸਐਚ ਇਹਦਾ ਮਿਡਵੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੂ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਐਜ ਤੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਆ 2 ਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਯਾਨੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ A ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ A ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ हॉरिजॉन्टल सेक्शन ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਆਜੂ। सर दोबारा दस दो। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ हॉरिजॉन्टल ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ 8/2 ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆ हॉरिजॉन्टल ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਲੱਭਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜ ਤੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਆ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਆ ਸਾਈਡ 2 ਮੀਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1 ਮੀਟਰ ਆ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ 4 ਮੀਟਰ ਤੇ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਆਫ हॉरिजॉन्टल ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਰੋਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ, ठीक है ये 6 मीटर लॉन्ग आ, ठीक है ते 2 मीटर इधर आ, ਇਹਨਾਂ 6 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੀਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾ ਤੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਮੀਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ B ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ B ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਇਸ ਵਰਟੀਕਲ ਰੋਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਜੂ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ਪੂਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਤੇ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਮੇਰਾ B ਤੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਦੋ ਮਾਸਿਸ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਪਏ ਨੇ A ਔਰ B ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਲੱਭਣਾ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ, ਆ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ origin ਤੋਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ, ਆਪਾਂ origin ਆ ਐਜ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਜ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਐਜ ਤੋਂ ਆ ਵਾਲੇ ਐਜ ਤੋਂ, ठीक है, मेरे को एसएच ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆ C ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਮੇਰਾ C ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਆ, ਤੇ ਆ C ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਭਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ M1 ਤੇ M2 ਦੋ ਮਾਸਸ ਬਣ ਗਏ, A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ M1 ਪਿਆ ਔਰ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸ M2 ਪਿਆ, और ये y एक्सिस गिन लेने बन गया, वर्टिकल आ गया इस करके y एक्सिस कह देने, ते we know that कहना जी पोजीशन वेक्टर या सच कह दो कि भी पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, ठीक है। जो उन्होंने डिफाइन करिए तो y ना डिफाइंड हो जाएगा, फार्मूला y एक्सिस पे बन गया m1 y1 प्लस m2 y2 ओवर m1 प्लस m2,
क्या फॉर्मूला क्लियर है सारे जी? Yes, sir. Yes, sir. चलो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ। y1 ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? a ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ origin ਤੋਂ। ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਇੱਥੇ o ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਸਾਈਡ ਹਟਾ ਰਿਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ o ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲੈਨੇ ਤੇ o ਤੋਂ a ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆ? 1 1 meter, 1 ਮੀਟਰ ਤੇ। o ਤੋਂ b ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆ? 7 meter. नहीं 4 meter, sir. 4 meter. 4. ਕਹਿੰਦੇ Sir, 5 meter. 5 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਚ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ 4 ਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਆ ਜੇ ਮੈਂ origin ਇੱਥੋਂ ਗਿਣਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ b ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਨਾ ਐਸਐਚ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਆ ਐਜ ਤੋਂ ਆ 3 ਮੀਟਰ ਸੀਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ। ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਆ 2 ਮੀਟਰ ਤੇ ਆ 3 ਮੀਟਰ ਮਿਲਾ ਕੇ b ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ y1 y2 ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਤੇ y1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1 ਮੀਟਰ, ठीक है 1 मीटर, ठीक है जी, और y2 मेरे को आ गया 5 मीटर। मैं मीटर पूरा वर्ड ता लिख देता क्योंकि इथे m भी अपना मास दे ਲਈ m ही नाल चलता है सिंबल। क्या कोऑर्डिनेट सारे क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. न्यूमेरिकल अपना कंप्लीट आ, ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट अप करने वाली रह गई, सिर्फ कोऑर्डिनेट समझन दी लोड़ सी। क्या ये सारा कुछ क्लियर है? Yes, sir. yes, Sir. m1 अपने को कितना आ गया जी 16m into y1 अपना आ गया 1 जी प्लस m2 आ गया 12m into y2 वो 5 आ गया ओवर m1 प्लस m2 अपने को बन गया कितना 16m प्लस 12m इना जो इनु कर दो Yes, sir. ये अपना y कितना बन गया ये तो बना लो 16m प्लस 60m ओवर आ गया जी अपने को 28m। m अपना कॉमन आके निकल जाना 16 प्लस 17 76. m आ गया ओवर 28m। आ m कैंसिल आउट कर लो 76/28 सॉल्व कर दियो। आ मेरे को मेरे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ चुकी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी रोड़ा साहब की कह रहे हो? हाँ जी सेंटर ऑफ मास ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ? then center of mass of both object lie on the same side of origin। ਓਏ ਆਪਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ origin ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? origin ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ? Yes. चलो सेकंड न्यूमेरिकल करो एक बारी सारे ने सॉल्व जल्दी जल्दी ट्राई करो, मिनट एक लगा के सॉल्व करूंगे। इधर रिलेटेड अगे भी कीता होया वा। मैं वीडियो ऑफ कर रहा, कैमरे ऑन करो। जो कि लभना की और किदां कैलकुलेट करना वा मेन अपने ये न्यूमेरिकल जेडे सेंटर ऑफ मास दे आ ये च सब तो पहलो कन्फ्यूजन क्रिएट जेडी हुंदी है वो कोऑर्डिनेट्स दी हुंदी है। थोड़ा जिहा उस चीज नूं ध्यान दिओ। मैनू उन्होंने आ जी बॉडी दी है उन्हें कहा जी इस एल शेप रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास की लोकेशन दिओ। बच्चे तुसी एस सच इस रॉड नू दो हाफ च डिवाइड करते पे, एक एल मीटर लॉन्ग रॉड है मेरी और एक 2l मीटर लॉन्ग रॉड है, ठीक है। असी दोनों रॉड नू एक आ एल मीटर लॉन्ग आ यानी जे इनू मैं ओरिजिन मान लवां ते ओरिजिन तो एक एल मीटर लॉन्ग रॉड है ते एक 2l मीटर लॉन्ग है। इन्नी गल समझ लग रही? yes, sir, जे मैं ओरिजिन दे कोऑर्डिनेट लिखने होण ते ओरिजिन दे कोऑर्डिनेट मेरे 0 0 आ गए, ठीक है। जे मैं आ एज पॉइंट ए दे कोऑर्डिनेट लिखने आ ते ए x एक्सिस दे लॉन्ग एदा कोऑर्डिनेट l हैगा ते y कोऑर्डिनेट एदा 0 आ। इनू तुसी x1 ते y1 लिख सकदे हो। इना क्लियर आ? Yes, sir. जे मैं Yes, आ sir. इनू मान लवा आ इधरले एज नू b पॉइंट मान लवा, एदा की कोऑर्डिनेट आए जी 0,2l. 0,2l। x एक्सिस दे लॉन्ग ਤਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਮੀਟਰ ਹੀ ਆ, y ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 2 ਮੀਟਰ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 ਤੇ 2l ਆ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਐਸ ਸੱਚ ਇਧਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰੋਡ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ l ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਆ
ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? L/2 ਤੇ L/2. ਇਹਦੇ L/2 ਯਾਨੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ C ਪੁਆਇੰਟ। ਜੇ C ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣ ਤੇ C ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ L/2 ਤੇ 0 ਆਜੂ। yes ਇਹਦੀ ਜੇ ਆ ਰੋਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2L ਮੀਟਰ ਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਐਸਐਚ D ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ D ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ L 0 ਤੇ L ਆਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ 2L ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇਹਦਾ ਮਿਡਵੇ ਜਿਹੜਾ 0 ਮੀਟਰ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ L ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ D ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 0 ਤੇ L ਆ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ x1 y1 ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ origin ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ r1 ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆ ਯਾਨੀ ਆ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ origin ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ। yes sir ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹ E ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲੱਭਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆ ਨਾ ਕੱਲਾ y ਤੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ x ਤੇ y ਦੋਨੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਉਗੇ। yes sir ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਾਂ y ਲੱਭਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਐਸਐਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ we know that x ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦਵਾਂ m1 x1 m2 x2 ਓਵਰ m1 m2। ਇਹਦੇ ਮੁੜ ਕੇ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੱਢਣਾ m1 m2 ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ m1 ਆ ਰੋਡ ਦਾ ਮਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀਗਾ, m2 ਮੇਰਾ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ, m1 ਤੇ m2 ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਠੀਕ ਹੈ m1 m2 ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਰੋਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ 3L. 3L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਹਾਂ 1.8 meter. ਟੋਟਲ 3L ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ 1.8 ਮੀਟਰ ਦੀ ਆ। ਕੇਵਲ L ਲੈਂਥ ਮੇਰੀ 1.8/3 ਯਾਨੀ 0.6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋਗੀ। yes sir ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ m1 m2 ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਜੇ ਰੋਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਲੈਂਥ 1:2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਆ ਤੇ ਮਾਸ ਵੀ ਮੇਰਾ 1:2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਆਉ। Yes, sir. yes sir ਜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ ਹੇਅਰ m ਨੂੰ ਫੇਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ m ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਆ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਬਾਤ ਇਸ ਲਈ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ m ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੈਂਥ l ਮੀਟਰ ਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਲਿਖ ਲਓ। ਦੇਅਰਫੋਰ m1 ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ l ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੀ 0.6 ਮੀਟਰ ਆ ਗਈ, m 1 ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਦਾ ਮਾਸ ਆ ਤੇ 0.6 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 0.6 ਮੀਟਰ 0.6 m ਆ ਮਾਸ ਬਣ ਜੂ। yes sir ਬੇਟੇ m1 ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. ਐਂਡ m2 ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ m2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ 2l ਲੈਂਥ ਬਾਕੀ ਜੇ 0.6 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ 1.2 ਮੀਟਰ ਆ। ਇਹ ਨਾਲ 1.2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.2 m ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਆ ਆ ਮਾਸਸ ਦੋਨੋਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? yes sir x1 ਕਿਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਇਹਦਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਯਾਨੀ ਆ l/2 ਇਹਦਾ x1 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x1 ਬਣ ਗਿਆ l/2 y1 ਬਣ ਗਿਆ 0 x2 ਤੇ y2 ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ, ਇਹਦਾ x2 0 ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ y2 ਇਹਦਾ l ਵਾ ਯਾਨੀ x2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਤੇ y2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ l ਆ ਜੂ। ਕਿ ਆ ਚਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਲੀਅਰ ਆ? yes sir Yes, sir. ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਸੇ ਜੀ ਆਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਪਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲਈਓ। m1 ਆ ਗਿਆ 0.6 m ਔਰ x1 ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ l/2
प्लस m2 बेशक हैगा बट x2 मेरा 0 होने करके आ टर्म 0 ही बननी है ओवर m1 plus m2 m1 plus m2 मेरे को 0.6 m plus 1.2 m यानी 1.8 m आजू ठीक है जी तो जे नु मैं सॉल्व कर लवा ते x मेरा बन गया 0.6 m over 1.8 m m मेरा कैंसिल हो जाना तो 6/18 आ गया यानी 1/3 मीन 0.3 आ गया इतना क्लियर है जी Yes, sir. तो नहीं आया आंसर देखियो की लिखाया सी Sir, सर नहीं 0.4 आया हैं sir L by 2 का भी तो 2 है किदा L by 2 हां सर उसकी वैल्यू नहीं भरी शायद सॉरी सर आ रह गया आ पार्ट रह गया अपना सॉरी बेटा इनटू l by 2 ही सीगा सॉरी बच्चे इनटू l by 2 l अपने को सीगा 0.6 एमल 0.6/2 अभी वैल्यू नाल जुड़नी सी अपनी एमल अपने को कितना आ गया जी इधरों बनया 1/3 इनटू आ गया 6/20 ठीक है इनु सॉल्व करा ते अपने को कितना आ गया 2/20 ਤੇ 2/20 यानी 1/10 मीन 0.1 आ गया 0.1 सेगा अपना मेरे ख्याल पहला कोऑर्डिनेट है ना yes sir ठीक Yes, sir. है l by 2 रह गया सी इदा ही जेड़ा ਆਪਾਂ x ਕੱਢਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੱਢ ਲਓ m1 y1 m2 y2 ओवर आ जाना m1 m2 ठीक है वेरिएबल इधर भी पुट अप कर लो m1 अपने को ये बना कितना जी 0.6 m और y1 अपना 0 सेगा प्लस m2 अपने को 1.2 m और ओदा अपने को जेड़ा y2 दी वैल्यू आ y2 अपना l मीटर सेगा ओवर सेम ही आ जाना अपने को जेड़ा कहना जी 1.8 m ठीक है इथों जेडी वैल्यू अपने को बची आ वो आ गई कितनी 12/18 into l है ना और l अपना 0.6 गिवन बेशक l दिखा दे वैल्यू कर दियो l अपने को 0.6 गिवन ते अब तो सॉल्व कर लो अपना y कोऑर्डिनेट आ जाना क्लियर है ना Yes, sir. बेटे जिन्हां दा नहीं न्यूमेरिकल सॉल्व होया सी करन लगे ऑफ आई सीगी क्या उन्हां सारियां नु क्लियर हैगी है सारा कुछ जो दसदा पिया Yes, sir. Yes, sir. आ सॉल्व करिए ते अपना y कोऑर्डिनेट जेड़ा वा आ सॉल्व करके बनया 0.4 ठीक है एक ते मैंने उन्हें पोजीशन वेक्टर दे जेड़े कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास दे कढन नु किया सी एक उन्हें क्या पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर पोजीशन वेक्टर का मतलब फिगर वाइज ये है कि ओरिजिन तो आ पॉइंट नु डिफाइन करने वाला जेड़ा r वेक्टर आएगा इनु एस सच वेक्टर फॉर्म च लिख दियो ते आ मेरा कोऑर्डिनेट x एक्सिस ते आया आ कोऑर्डिनेट मेरा y ते आया तो देयरफॉर जे ਅਸੀਂ लास्ट पोजीशन वेक्टर लिखना होवे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय ओनु डिफाइन करा ते r वेक्टर आ जाएगा ओनु लिखने का मेथड कल भी एक न्यूमेरिकल च दसया सी 0.1 वैल्यू आई है x एक्सिस दे लॉन्ग यानी 0.1 i कैप प्लस लिख दियो कहना जी 0.4 j कैप यानी आ मेरे को ऐसा च वैल्यू आ जाएगी क्या एदा पोजीशन वेक्टर क्लियर है कितना लिखा आपा yes sir Yes, sir. Yes. Yes, sir. न्यूमेरिकल थोड़े जे टाइम लेके होने वाले आ अगले अपने सौखे आ जाने क्या ये दोनों न्यूमेरिकल क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो इस न्यूमेरिकल चने फिर आ मेरे को क्या वा कि जे ए पॉइंट दे कोऑर्डिनेट हुन आपा लिखने आ ते ए पॉइंट दे कोऑर्डिनेट जे मैं लेके चला ते ए पॉइंट दा एक्स कोऑर्डिनेट ते 0.25 मीटर बन जाएगा ते एदा जेड़ा y कोऑर्डिनेट आ वो अपने को डिफाइन नहीं हैगा ए मतलब पहले y कोऑर्डिनेट दी लेंथ कढो ठीक है y कोऑर्डिनेट दी लेंथ कढन वास्ते जे आ राइट एंगल ट्रायंगल लेना ABD ADB जेडी ट्रायंगल बनदी थी इन ट्रायंगल ADB इन ट्रायंगल ADB आ लेंथ मैं फाइंड आउट करनी आ लेंथ मान लो मेनू पता ठीक है ते इना दोनों नु या इना दोनों नु रिलेट कर लीए ते मेरे को एस सच एंगल दे सामने परपेंडिकुलर आ गया हाइपोटेन्यूज आ गया ये मतलब अपने को बन गया जी AD ओवर AB इक्वल टू sin 60 ते देयरफॉर AD दी लेंथ जेडी आ
वो AB sin 60 आ जाओ ਤੇ AB ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਗਿਵਨ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 0.5 और sin 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ √3/2 root 3/2 root 3/2 एमल जे डिवाइड करिए तो 0.25 into √3 क्लियर है yes sir yes sir ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਉਹ 0.25 √3 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ x1 y1 ਵੀ ਹੈਗਾ x2 y2 ਵੀ ਹੈਗਾ x3 y3 ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਆ yes sir yes sir हाँ हुण एक चीज का ध्यान रखियो ठीक है गलती जिते होनी है या तो मासिस नु आपां इस अकॉर्डिंगली डिफाइन करिए जे इनु आपां एच x1 y1 बोलदे पए हैं है ना या तो फिर इन्हां नु x1 y1 डिफाइन कर लो क्योंकि पुत मासिस दे अकॉर्डिंगली वेरिएबल यूज हो जाने ते x कटना वा ते x ਲਈ फार्मूला m1 x1 m2 x2 m3 x3 ओवर आ जाएगा मेरे को m1 m2 m3 आ बन जाना इधे मेरे को जेड़ा y कोऑर्डिनेट आपा कटना m1 y1 m2 y2 m3 y3 ओवर आ जाएगा m1 m2 m3 क्लियर है yes sir yes sir चलो हुन मासिस दे अकॉर्डिंगली आपा उना दे कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर दांगे तो न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाओ yes sir मैं इथे कोऑर्डिनेट फिगर च लेके छड़ रहा आ मेरा x1 मान लो इनु y1 कह लो आ मेरे को जेड़ा sh आ गया कितना जी sh x2 ते y2 आ गया x2 भी 0 ते y2 भी 0 और आ मेरे को जेड़ा c पॉइंट है ਇਹਦੇ कोऑर्डिनेट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ x3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 0.5 ਆ ਗਿਆ ਤੇ y3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਗਿਆ ਆ ਲੈ ਕੇ वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दियो ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x और y कोऑर्डिनेट आ जाओगे हो जू yes sir yes sir या सेंटर ऑफ मास दे नाल रिलेटेड न्यूमेरिकल क्लियर ने सारे yes sir yes sir इसी तरह ही एक न्यूमेरिकल उन्हें जेड़ा नेक्स्ट देता होया फिफ्थ जेड़ा वा ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਲੈਮਿਨਾ ਸੀ ਗਿਵਨ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਵਨ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਗਿਵਨ ਆ ਸੌਰੀ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਮਾਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਾਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ ਤੇ then center of mass always lies at the geometrical center of triangle that is it lies at the centroid of the triangle ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਆ ਫਿਫਥ ਨੂਮੈਰਿਕਲ yes sir ਚਲੋ ਸਿਕਸਥ ਹੈਗਾ find the center of mass of a uniform L shaped lamina ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ with the dimension as shown in figure mass of the lamina is 3 kilogram ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ given figure ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਐਸ ਐਚ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਮਾਸ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਨੂਮੈਰਿਕਲ 6 ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ फिगर कंप्लीट कर लो बेटा अपनी कॉपी दे इस शेप दे अंदर उन्होंने तुहानू डिफाइन किया तुहाडा मास जेड़ा वो डिस्ट्रीब्यूटेड आ एल शेप्ड लैमिना हो गया ठीक है ते उन्हें कोऑर्डिनेट्स जेड़े अपन नु डिफाइन कीते आ टोटल मास अपने को 3 किलोग्राम आ जे इस फिगर ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਤੇ ਆਣਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੇਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਤਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਰਟ ਬਣਦੇ ਆ ਫਿਗਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਜਿਹਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਵੱਖਰਾ ਲੱਭ ਲਓ
ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਸੈਪਰੇਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਸੈਪਰੇਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕੇਟ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਣਾ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ? Yes, sir. ਚਲ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ 0 0 और टोटल लेंथ गिवन है जी आ पॉइंट मेरे को 2 0 और आ पॉइंट मेरे को गिवन है 0 2 आ कोऑर्डिनेट मेनू गिवन है, बाकी कोऑर्डिनेट एस एच दे विच उन्हें डिफाइन कर देते कि आ ਇਹਦਾ मिड पॉइंट गिवन है ई पॉइंट ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ 1 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 1 ਮੀਟਰ y ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 1 ਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ गिवन है 0 1, ठीक है। ते आ डी पॉइंट दे कोऑर्डिनेट 1, 1 आजू, क्लियर है? Yes, sir. Yes. कोऑर्डिनेट डिफाइन करना ते जी पॉइंट इधरों 2 मीटर है तो ऊपर नु 1 मीटर है, यानी इधे कोऑर्डिनेट मेरे को 2 1 आजू। जे मैं सी पॉइंट दे कोऑर्डिनेट डिफाइन करने इधरों 1 मीटर ते ऊपर नु 2 मीटर, यानी इधे कोऑर्डिनेट 1 2 आजू। क्या इना इना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਗਿਵਨ ਫਿਗਰ ਬਣ ਗਈ, ਆ ਵੀ ਸਾਈਡ 1 ਵਾ, ਆ ਵੀ ਸਾਈਡ 1 1/1 ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕੁਅਰ ਆ, 1/1 ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕੁਅਰ ਆ, 1/1 ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕੁਅਰ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸਕੁਅਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚ ਮਾਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਗਰ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਤਿੰਨ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਏਗਾ। Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਆ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਇਸ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ k ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ k ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ m1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ m2 ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ, ਉਹ ਵੀ 2, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ L ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ m ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ। ਇੱਥੇ m3 ਮਾਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes. ਹੁਣ Yes. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇਣੇ ਆ k ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਮਿਡਵੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ k ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/2 ਤੇ 1/2 ਬਣ ਜੂ। Yes, sir. ਜੇ ਮੈਂ L ਦੇ ਲਿਖਨੇ ਆ ਤੇ L ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ 1 ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਹੋਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3/2 ਯਾਨੀ 1.5 ਮੀਟਰ ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਮੀਟਰ ਗਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 3/2 ਤੇ 1/2 ਬਣ ਜੂ। Yes, sir. ਜੇ ਮੈਂ Yes, sir. ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ n ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। m ਆਪਣਾ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ m1 m2 ਤੇ m3 ਆ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣੇ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਈਚ ਆ। ਤੇ n ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖੀਏ ਕੀ ਆ ਜਾਣੇ? 1/2, 3/2. 1/2, 3/2। क्या आ क्लियर है? Sir, L के बता दो। बेटे L पॉइंट तक जे मैं जाना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤੇ 1 ਮੀਟਰ ਤੇ ਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 1.5 ਮੀਟਰ ਬਣੇ, Yes, sir. ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3/2 ਕਹਿ ਲਿਆ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਆ 1 ਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮਿਡ ਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਿਡ ਚ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 0.5 ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। Yes. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖੀਏ ਤੇ x1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆ ਗਿਆ 1/2, y1 ਵੀ ਆ ਗਿਆ 1/2। ਜੇ x2 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ x2 ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣ ਗਏ 3/2 ਤੇ y2 ਬਣ ਗਿਆ 1/2। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x3 ਲਿਖਾਂ ਤੇ x3 ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/2 ਤੇ y3 ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3/2। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ m1 m2 m3 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, x1 x2 x3 y1 y2 y3 ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਵਾ
ਤੇ x ਦਾ ਤੇ y ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ m1 x1 m2 x2 m3 x3 ਓਵਰ m1 m2 m3 ਇਹਦੇ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਜੂ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ਚਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 5/6 5/6 आ गया sir आंसर। कितना? 5/6 ਤੇ 5/6 ਦੋਨੋं ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 5/6 ਆਣੇ ਆ।